जो अध्याय आलोचना कर तार आलोचना पुनर्विवेचना आज माध्यम कथा हूँ भगवान ये ब्रह्म ये परम ये शाश्वत ये चिरंतन ये भगवान किभली भाव अच्छे कथा उठा से आनंद रूप मूल सृष्टि होता है से आनंद स्वरूप प्रतिभात विषय आरंभ उपनिषद गोटे आकाश आनंद आनंदात खलिमानी भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं यदि मूल स्वरूप होती भगवान वैसे शुभुनी ना मत शुभुनी भाई प्रणाम नहीं भाई टे क्लियर शुभुनी भाई टे क्लियर शुभुनी अच्छा एबे सुबुच की भाई पापा पापा एबे सुबिला आज्ञा भाई हेलो हां भाई सुबुच एबे सुबिला कथा कहि मोबाइल ऑपरेटिंग भल करी जानी नुआटी किछि दिन हेले मते समस्या सृष्टि करछि ठीक अछि मां को डाकी की कार्यक्रम आरंभ करिबा एठी कहउछन्ति के भगवान्यत का प्रत्यक्ष देश आकाशीन आनंदनश्चात् आनंदात ही एव खलिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्ति अभिसंविसन्ति ए तैत्तरीय उपनिषद रे श्लोकटी हमको सूचना दूची कौन असुविधा है क्या पा हेलो नहीं भाई ठीक है अपन आगंतु अच्छा ठीक है धन्यवाद ये तैत्तरीय उपनिषद रे श्लोकटी हमको चितई दूची जे कि समग्र विश्व ब्रह्मांड रे हम जहा को भी देखुछु ता सब भगवान का सृष्ट एवं जेहेतु भगवान होउछथि आनंदमय स्वरूप एवं से आनंदमय स्वरूप प्रथम जो पंच महाभूत सृष्टि होइथिबा जो आकाश प्रथम जो आकाश सृष्टि होइथिला एवं से आकाश जेति स्थित आकाश यदि आनंद संभव नहीं थांता ताले ये प्राणी सकल एवं प्राणी सकल कोंतु हेलो कि जन डिस्टर्ब करछथि कि हाँ भाई प्रणाम जगत भाई कर खोला अछि म्यूट 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 करना हति त मु म्यूट कर हां म्यूट कर दे अच्छा ठीक अछि एबे ई जगत भीतरु ई जगत जहां कठार सृष्टि हेछि से स्वरूप जति तंकर आनंद से जति आनंद ब्रह्म ताहले तंकर सृष्टि हेतिबा समस्त जगत निश्चित भाव आनंद सृष्टि हेतिबा से आनंद स्वरूप एवं पंचमहाभूत जो प्रथम भूत जे तैयारी हेतिला से होछि आकाश से होछि व्याप्ति से होछि आनंद बुझे जे आकाश जदि न थांता ताले संभूत होइतबा ए सृष्टि से किंति आनंद होइता ये कथा को प्रथम ये विषय प्रारंभ रे प्रभु लिखिछथि कथा ठीक अछि आमी जेतेबेले आनंद स्वरूप कथा चिंता करूछु एवं आमी सब कहूछु शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा उपनिषद रे बाणी रे आमी कहूछु हे सब अमृतर पुत्र तुमे सब दिव्य ज्ञान को श्रवण कर यदि आमी समस्त अमृतर संतान आंबे हेउछु यदि अमृतर सृष्ट तेबे आम जीवन रे दुख कहीं आछि यही जगह रे गोटे संशय आसुछि 10टी अध्याय 10टी परिच्छेद जेतबे आमे आलोचना करि सारिलुनी ये 10टी परिच्छेद भीतर आमे गोटिए कथा बारंबार आमे कहूछु जे कि ये 10टी परिच्छेद रे जो गॉड लाइट फ्रीडम एंड इमोर्टालिटी भीतर गॉड की हम खोजी चलीछु एवं गॉड कर स्वरूप किछि जानि सारला परे आमे एई सिद्धांत राशि के पहुंचिलु जे ईश्वर होउछन्ती आनंद ब्रह्म एवं जदि से आनंद ब्रह्म
ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଭାଷା ଭଗବାନଙ୍କର, ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଭାଷା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଂଶୟ ଉପୁଜୁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଏବଂ ପୁରୁଷ ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ରହିଛୁ, ଯୋଉ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ଯୋଉ ଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏ ବିଶ୍ୱର ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଜି ଶକ୍ତିହୀନ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଆମେ ଆଜି ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ? ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯୁକ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଚେତନ ପୁରୁଷ, ସେ ସବୁର ଜୀବକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସର୍ଜନା ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଯଦି ଜଗତ ସବୁକୁ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଣିକି ଆମ ଉପରେ ରଚି ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏତେ ଦୁଃଖ ପାପକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଦାଶିବ କହୁଛୁ, ମଙ୍ଗଳମୟ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାପ ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ସଂଶୟ ଗୁଡିକ, ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଅଲରେଡି କରି ସାରିଲୁଣି। 8 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏ ସମଗ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ରୂପେ ମିଳୁଥିବା ଯୋଉ ଶାସ୍ତି ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଆର ଜନକ ତାହେଲେ କିଏ? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ପୁଣି କାହାଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଏବଂ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲା? ଏବଂ ଯଦି ବା ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେ କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ତାର ଅସଲ ସଂଶୟ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସିଏ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କ୍ଲିୟର ହଉନି, ତାର ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ଅଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ, ପ୍ରେମ ଘୃଣା, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଛକି ରାସ୍ତା ଭିତରେ ମଣିଷଟି ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ମଣିଷଟି ତାର ଚାଲିଛି। ଅଷ୍ଟମ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୋଟେ ଲାଇନ କି ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ସେଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଯିଏ, ସେ ଭଗବାନ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତର ଯିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ୟାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତର ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇପାରିବେ। ନୈନଂ ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ଦହତି ନୈନଂ ଛିନ୍ନାନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ। ଗୀତାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବାନି, ତାକୁ ଭାଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଏବଂ ସିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସତ୍ତା, ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପ। ଏ ବିଶ୍ୱ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରୂପ। ଏଇ କଥାଟା, ଯଦି ପାପ ଅଛି, ଯଦି ଦୁଃଖ ଅଛି, ତେବେ ଇଏ ପ୍ରାଣୀ ରୂପେ ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ଏ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନର ଦେହକୁ ଧାରଣ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ଦୁଃଖ ସେ ସହିଥିଲେ। ଯାହା ମଣିଷ ସହୁଛି ଦୁଃଖ, ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ଭାଗବତର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ହୋଇ, ମର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଦେହ ବହନ କରୁଛି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ କର୍ମ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ଏବଂ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୁଣ କର୍ମକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଦେହକୁ ବରଣ କରିବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବରଣ କରିଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ସେ ଯେତେବେଳେ ବରଣ କରିଛି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଯାହା ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାପରେ ସେତିକି କଥାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲାଣି। ଯୋଉ ପାପ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ ଇଏ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ଈଶ୍ୱର ବି ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତା ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ କୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ବନ୍ଦିଶାଳା ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାରାଶବର ବାଣରେ ସେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖକୁ ସେ ସହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହଉଛି, ଯଦି ମଣିଷ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରାଣୀରେ ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧେ ସେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଶୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି।
ତେଣୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ଏଗୁଡାକ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜମା ଏ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପ୍ରେମ ଘୃଣା ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଏସବୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବେୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣର ଅତୀତ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। କିଏ ଜଣେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦେଲେ ବାପା ଭାଇ ସରୋଜପା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ମଣିଷକୁ ଭୋଗ ହଉଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରକୁ ଭୋଗ ହଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ଭଗବାନ ଯିଏ ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ। ସରୋଜପା କଣ କହିବେ? ସରୋଜପା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ବାପା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ। ହଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡୁଆଲିଜିମ୍ ଆମେ ଆଜିର ପାଠରେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଏ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଧାରଣା ଗୋଟେ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବହୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିକି ସେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ, ଏ ସୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ଅନ୍ଧାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଏସବୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସନ୍ତାପ କେବେ ହେଲେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସିଏ ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଖଣ୍ଡ କି ଅନନ୍ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯାହା ବେଦାନ୍ତ ଆମକୁ କହିଛି, ତା ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ତତ୍ଵଟିକି କେମିତି ଆଣିକି ସ୍ଥାନ ଦେବେ? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଆଣିକି ଥୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଯଦି ଭଗବାନ ସେ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଯିଏ ତାର ସେ ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ଧର୍ମଟାକୁ ସେ କେମିତି ସ୍ଥାନ ଦେବେ? ସେଇ ଭଗବାନ କେମିତି ସ୍ଥାନ ଦେବେ? ଆମକୁ ଯଦି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ବହନ ନ କରିକି ତାର ବିପରୀତ ତତ୍ଵଟିକୁ ସେ କେମିତି ସ୍ଥାନ ଦଉଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ତତ୍ଵଟାକୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ବୋଲିକି ନିଜେ ହିଁ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ବୋଲିକି ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନବମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଆଲୋଚନା ଆଜି ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ସବୁ ସେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି half of the moral difficulty. कौन से moral difficulty? ना that difficulty in its one unanswerable form disappears. यही कथा ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯାହା ଅଷ୍ଟମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିଲେ, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ କହୁଛି ସେ ଅଧା ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଗୁଡାକ, ଅଧା ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଉତ୍ତର ଦେଇ ହୁଏନା ଅନଆନ୍ସରେବଲ ଫର୍ମ, ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ଡିସାପିୟର ହେଇଯାଉଛି। ହାଫ ଅଫ ଦ ମୋରାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଯୋଉ ଆଲୋଚିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଅଧେ ଅଡୁଆ ରହୁଛି, ଅଧେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ରହୁଛି, ସେଇ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଯାହା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାର ଉତ୍ତର କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଡିସାପିୟର ହେଉଛି, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଉଛି। ତାପର ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଆରାଇଜେସ୍ କ୍ୟାନ୍ no longer be put। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ନୋ ଲଙ୍ଗର ଆରାଇଜେସ୍, ଆଉ ଉଠେ ନାହିଁ, କ୍ୟାନ୍ no longer be put, ଏବଂ ଆଉ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଉଠିବ ନାହିଁ କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉ ଥରେ ପଚରା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି cruelty to others, I remaining immune or even participating in their sufferings by subsequent repentance or belated pity is one thing। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା। କଣ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ନା କ୍ରୁଏଲିଟି ଟୁ ଅଦର୍ସ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର
ପ୍ରତି ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ କରୁଛି, କ୍ରୁଏଲିଟି ମାନେ ନିଷ୍ଠୁର କାହାକୁ ନା ଟୁ ଅଦର୍ସ, କଣ ଆଇ ରିମେନିଂ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଅର୍ ଇଭିନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଆଚରଣ କରୁଛି, ରିମେନିଂ ଇମ୍ୟୁନ୍ ମାନେ ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ବି କରୁଛି, ଅର୍ ଇଭିନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ଦେୟାର ସଫରିଂ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ତାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ସେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବି କରୁଛି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ କରୁଛି, ଅଥଚ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ସହିତ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖୁନି, କିମ୍ବା ପରେ କଣ କରୁଛି ନା ବିଲିଟେଡ୍ ମୁଁ ଡେରିରେ ତାକୁ ଅନୁତାପ ବି କରୁଛି। ସଫରିଂ ବାଇ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ରିପିଟିଂ ଅର୍ ବିଲେଟେଡ୍ ପିଟି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଃଖ ଆଚରଣ କରୁଛି, ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଚରଣ କରୁଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ଲାଗିକି ରହୁନି, ମୁକ୍ତି ଆଉ ଅସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ କିଛି ଜଡିତ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ପ୍ରତି ଆଚରଣ କରୁଛି। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଯେ ବିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ତ ଅନୁତାପ କରୁଛି, କଣ କରୁଛି ନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଆସୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତର ତର୍ପଣ ସିଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି କୁରୁସଭା ତଳେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରୁଏଲିଟି ଟୁ ଅଦର୍ସ ଆଇ ରିମେନିଂ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଅର୍ ଇଭିନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ଦେୟାର ସଫରିଂ ବାଇ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ରିପେଣ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ ବିଲେଟେଡ୍ ପିଟି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି। ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଇନଫ୍ଲିକ୍ସନ ଅଫ୍ ସଫରିଂ ଆଇ ବିଂ ଦ ସୋଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆନଦର। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା। କଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତି ଆଉ ଅସଂଲଗ୍ନ ହେଇ ରହିଛି, ତାପରେ ଅନୁତାପ କରିକି ଡେରିରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଉଛି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହବାକୁ ଆସୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ସଫରିଂ ଆଇ ବିଂ ଦ ସୋଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆନଦର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ତାହାକୁ ଆପେ ଆପେ ସହ୍ୟ କରିଦେଉଛି। କେମିତି ନା ସେଲ୍ଫ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ସଫରିଂ, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଆପେ ଆପେ ସେଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିଯାଉଛି, ସହିଯାଉଛି। କଣ ନା ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ, କାହିଁକି ନା ଆଇ ବିଂ ଦ ସୋଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଆନଦର। ଆଇ ବିଂ ଦ ସୋଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନା ମୁଁ ହଉଛି ସେ ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ତା, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ତେଣୁ ମତେ ସେ ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ମିଳିଯାଉଛି। ଯୋଉଟାକୁ ଟ୍ରିପୁଲ ସୋଲର କଥା କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଫସର କଥା ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ସେ ସମଗ୍ର ଯେଠି ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଗୁଡାକ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସମଗ୍ର ସତ୍ତାଟା ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି, ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ହଉଛି, ସେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଇନଫ୍ଲିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ସମଗ୍ର ସତ୍ତାଟା ହଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ, ଏବଂ ସେଇ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାରେ ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ସହ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଟା ପାର୍ଟକୁ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟାକୁ ସେ ଡିଭିଜନ କଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଇକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠୁର ହେଇକି ସେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଯୋଉ ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସେ ବିଲକୁଲ ସଂଲଗ୍ନ ହଉନାହାନ୍ତି ସେ କ୍ରିୟାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ନତୁବା ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଅନୁତାପ କରିକି ବିଳମ୍ବରେ ହଉକି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ ସେ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ତା, ତେଣୁ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଃଖ ସେ ଆସୁଛି, ସେ ତାକୁ ଆପେ ଆପେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ଦିଟା ଭାଗକୁ ସେ ନିଜକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିକାଲ ଡିଫିକଲ୍ଟି ମେ ବି ବ୍ରଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ ଏ ମଡିଫାଏଡ୍ ଫର୍ମ। ଯଦି ଏ ଯୋଉ ନୈତିକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୀତିଗତ ଯୋଉ ମାନେ ଏଥିକାଲ ମାନେ ନୀତିଗତ ଯୋଉ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ମାନେ ବଦଳେଇ ଦେଇ ହୁଅନ୍ତା, ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରି ହୁଅନ୍ତା, ହନ୍ତାନି କି? ହନ୍ତା। ତେଣୁ still the ethical difficulty may be brought back into a modified form. ଯଦି ହନ୍ତା କଣ ହନ୍ତା ନା ସେଥିରେ ଦେଖାନ୍ତା ଏଇ କଥା, all delight being necessarily all good and all love। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ,
ଏଇ ଯୋଉ ଡେଲାଇଟ ସାମଗ୍ରିକ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଡେଲାଇଟ ବି ନେସେସାରିଲି କଣ ହଉଛି ନା ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଲଭ୍। ସେ ହଉଛି ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଏବଂ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଏଭିଲ୍ and suffering exist in ସଚିଦାନନ୍ଦ? ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଯୁକ୍ତିଟି ଆଣିବା। ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, କାଲି ବି ଅପା ସେ ଲାଇନ ଟା ପଢୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜ ରେ ସେ କଥାଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ମାସ୍କୁଇରେଟ୍ ଫର ନଥିଙ୍ଗ ହିୟର ଇଜ ଅଟରଲି ହ୍ୱାଟ ଇଟ୍ ସିମ୍ସ। ଯଦି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ମାସ୍କୁଇରେଟ୍, ଗୋଟେ ଅନ୍ତହୀନ ଛଦ୍ମ ରୂପ, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡଲେସ୍, ଏବଂ ସେ ହଉଛି କଣ, ଯାହା ରୂପଟାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ହଉଛି ଛଦ୍ମ। ଫର ନଥିଙ୍ଗ ହିୟର ଇଜ ଅଟରଲି ହ୍ୱାଟ ଇଟ୍ ସିମ୍ସ। ଏଠି କୌଣସି ତାର ବାହ୍ୟ ରୂପଟା ନୁହଁ, ଯାହା ତାର ଅନ୍ତରର ରୂପ ସେଇଆ ଏଟା ନୁହଁ। ଅନ୍ତରରେ ଯାହା ଆମେ ଅଛି ସେଇଟା ଯେ ତାର ବାହିକ ରୂପ ଦେଖଉଛି ଏଇ କଥାଟା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଆଢୁଆଳରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ସେଇଟା କିଏ ନା ତାପରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଲର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଅସ୍। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେତେ 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 ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି ତା ଭିତରେ ବି ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଲର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଅସ୍, ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଅଦର୍ସ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଯିଏ ମାଷ୍ଟର, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏ ସତ୍ତାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଆ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବା ଲାଇଫ ଡିଭାଇନକୁ। ସେଥିରେ ସେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସବୁ ଡେଲାଇଟ ବିଂ ନେସେସାରିଲି ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଲଭ୍, ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସେଇ ମାନେ ଯିଏ ଆନନ୍ଦମୟ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ସିଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଆଉ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଭଲ, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଯେ ପ୍ରେମମୟ, ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଲଭ୍, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଏଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦ? ତାହେଲେ ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଏଭିଲ୍ ଆଉ ଇଏ ସଫରିଂ, ଏ ଦିଟା ଯାକ କେମିତି ରହିପାରିବେ? ଏଠି ରହିପାରିବେ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିନ୍ସ ହି ଇଜ ନଟ୍ ମେକାନିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବଟ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କନସିୟସ୍। ସେଠି ଆହୁରି ଟିକେ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢିଗଲେ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ କହିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେ ମେକାନିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନୁହଁ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ସତ୍ତା ହେଇକି ସେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଖୋଲିଦେଲେ, ତା ଦେହରେ ଇଏ ଆପ୍ ଟିରେ ବଜାବଜି କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଏଇଟା ତାର ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଛି, ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମେକାନିକାଲ ୱେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଗବାନ ଯିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେ ଗୋଟେ ମେକାନିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଏ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଫ୍ରି। ସେ ଆଉ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ମୁକ୍ତ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ ବି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଚେତନ ସତ୍ତା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଟୁ କଣ୍ଡେମ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜେକ୍ଟ ଏଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ। ବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ବଢିଆ କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମେକାନିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସଚେତନ ସତ୍ତା, ଏବଂ ସେ ଫ୍ରି କଣ୍ଡେମ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଜେକ୍ଟ ଏଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସଫରିଂ। ସେ ସବୁକୁ ଏଭିଲ୍ କୁ ଆଉ ରିଜେକ୍ଟ କୁ, ସଫରିଂ କୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଡେମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଇଏ ସଫରିଂ ଆଉ ଏଭିଲ୍ ଇଏ କେମିତି ରହିପାରିବ? ଯେହେତୁ ସେ ସଫରିଂ ଆଉ ଏଭିଲ୍ କୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେ କଣ୍ଡେମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ରହିବ କେମିତି? ଯେହେତୁ ସିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ, ଏବଂ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରେମମୟ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସଫରିଂ, ଏଇ ଯୋଉ ଏଭିଲ୍, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? କେମିତି ସେ ରହିପାରିବେ? ସେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭିତରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିଏ ତାଙ୍କର ମେକାନିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ନାହିଁ। ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ସଚେତନ ସତ୍ତା, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଭିଲ୍ ଆଉ ସଫରିଂ,
ସେଥିରେ ଏଭିଲ୍ ସଫରିଂ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭିଲ୍ ଆଉ ସଫରିଂ ଆଇଲା କୋଉଠୁ? ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାପ ଦୁଃଖ ଲାଗି କୌଣସି ସ୍ଥାନ କେମିତି ରହିବ? ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି we have to recognize that the issue so stated is also a false issue. ତେଣୁ we have to recognize, ଆମେ ଏଠି recognize କଲୁ କୋଉଟା ଯେ that ଯେ the issue so stated is also, ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ୍ କଲୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଇସ୍ୟୁ। କାହିଁକି ଫଲ୍ସ ଇସ୍ୟୁ? ବିକଜ ଇଟ୍ ଆପ୍ଲାଇଜ ଦ ଟର୍ମସ ଅଫ ଏ ପାର୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଇଏ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛି? ଇଏ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି କାହାକୁ ନା ଗୋଟେ ଟର୍ମକୁ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବା ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। as if they were applicable to the whole. Actually ये होची partial, ये गोटे होची partly revelation, किंतु ये समग्र सृष्टि की समग्र दृष्टि रे ये सामग्रिक भाव रे applicable to whole, ये समस्त applicable बोला कला भला लागे, किंतु actual से सेया नहीं। यही कथाटा, यही जो स्टेटमेंट आमे कहूछु, इटा गोटे partly सत्य ही पारे, এটা ଟୋଟାଲି ଫଲ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ୟୁ ସୋ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଫଲ୍ସ ଇସ୍ୟୁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଏଇ କଥା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଯେପରିକି ସେ ସବୁ ଯାକକୁ ଆଜ ଏ ହୋଲ କୁ ସେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ କରୁଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ରମ ବୋଲିକି କହିବା, ଭୁଲ ବୋଲିକି କହିବା, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଫର ଦ ଆଇଡିଆଜ ଅଫ ଗୁଡ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ which will thus bring into the concept of the all daylight spring from a dualistic and divisional conception of things. आको लुनापा ताको बड़ भल भल उदाहरण दे कहउथिले, आमे देखुछु गाय गोटे प्राणी, ये पेपर देखुछु षंड गोटे प्राणी। गाय की गोटे पार्ट देखिले, षंड को देखिले कले से शिवंकर होची तांकर वाहन। आमे डुअलिस्टिक वे रे देखुछु, एवं आमे भी बहुत क्षेत्र में पुराणी शास्त्र जो जाऊँ से डुअलिस्टिक फॉर्म रे देखुछु। आज आवर ह्यूमन माइंड रिवेज, आम ह्यूमन माइंड से करूँ, आम डुअल कनसेप्ट सब बेले नो। आम सांग मैंने जो मो पाखे देखी मो भाई बहन मैंने निश्चित कथा गीता देखिए आसवे, जो आम जाऊ कड़े जाइए पाठचक्र जाइए, कौ पाठचक्र कौन से ना सीमा श्री अरविंद पाठचक्र। ओ हाँ 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 सीमा श्री अरविंद। अच्छा से सीमा श्री अरविंद कौन स्वामी स्त्री? सांगे सांगे लोक आमको ये प्रश्न टे पचारे, कारण आमर मन भितर गोटे डुअलिस्टिक वे ऑफ द नेचर आम भितर सब बेले स्थापित होगी रही। से राम सीता को देखिकी आम स्वामी स्त्री बोलिकी कहीदू, राधा कृष्ण को देखिकी स्वामी स्त्री बोलिकी कहीदू, शिव पार्वती को देखिकी स्वामी स्त्री बोली कहीदू। किंतु सतरे ये डुअलिस्टिक पछरे भी आउ गोटे डिवाइन रियलाइजेशन सब रही, गोटे डिवाइन एंटिटी मूल पिंडर कथा रही, जो थी कि सतरे से मानुषी विचार स्वामी स्त्री से नुहति, सी गोटे अलग जगतर कथा, ये गोटे सत्य चेतनार कथा, एवं ताको आमे बुझिपार। माने गोटे टॉक रे थरे सुनुथिली जनकर, से कहउथिले कहले जेतेबेले सीता देवी मां सीता देवी को जेतेबेले रावण हरण करि नै गला, सेठी सीता देवी निजे से सीता देवी हेकि जाई नथिले, सेठी से महाकालीकर स्वरूप होई जाई, एवं महाकाली बहुत भयंकर किंतु से प्रेममयी। सुंदर से आलोचना करी कहते से भारी प्रेममयी, से जेहेतु माँ शेष थर पर से सुजोग देवाई जाऊे, एवं से रावण हो रावण राज्य जो असुर हूँ सी भी संतान, से सुजोग सृष्टि करते मोर प्रेम बल काले से बदली जीवे। एवं से आउ जड़े से कथा कहते द्रौपदी को से महाकाली सहित तुलना कर। श्री अरविंद राधा कृष्ण क्षेत्र में राधा को से महाकाली रूप वर्णना भी कर। तेणु ये कथा गुड़ाक आम बुझिले आम ह्यूमन माइंड गोटे स्त्री गोटे पुरुष ये डुअलिस्टिक भेदभाव से लेकिन देखी, किंतु सतरे जे से डुअलिस्टिक नुहति। जड़े साक्षी पुरुष रहा बेले अन्य जड़े से साक्षी पुरुषंकर
आज्ञा को बहन करके संकल्प को धारण करके संकल्प को चरितार्थ करने से निजे आउ गोटे फर्म लेके आस ये कथा को आम बुझा फॉर द आइडियाज ऑफ गुड एंड ऑफ लव फॉर आइडियाज ऑफ गुड एंड फॉर आइडियाज ऑफ लव एमती बुझा आम कौन व्हिच वी दस ब्रिंग इनटू द कांसेप्ट ऑफ द ऑल डिलाइट जो आम बुझा जो धारणाटा जो कॉन्सेप्टा ऑल डिलाइट सब सर्व आनंदमय से कौन ना स्प्रिंग से कौट बाहर ना स्प्रिंग फ्रॉम ए डुअलिस्टिक एंड ए डिविजनल कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग्स ये समग्र थिंग्स समग्र विश्व भितर से दीटा का टू डायमेंशन वेज रे दीटा जाक सेपरेट वे रे दुईटा जाक द्वैत भूमिका रे दुईटी जाक विभेदता रे आसी बोल के आम ग्रहण कर तेणु ये आइडियाज ऑफ गुड कहीपर आइडियाज ऑफ लव कहवा ये दीटा जाक गोटे डुअलिस्टिक आ डिविजनल कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग भितर से बाहर बोलिकी आम दे आर बेस्ट एंटायरली ऑन द रिलेशंस बिटवीन क्रिएचर्स एंड द क्रिएचर्स कहीं ना सतरे आम जानी आम जी जाचु by using our the physical mind we are discussing and we are taking that conception आम से धारणाटा को नहीं जाऊचु बेसिंग कहा द्वारा ना आवर फिजिकल माइंड जी बाट पर्यंत जाइछि सी ता धारणा रे जहाँ जहाँ सब रूप परिकल्पना करिछि से ताकू नहीं कि विचार करे ये एंटायरली द रिलेशंस बिटवीन द क्रिएचर्स एंड द क्रिएचर्स व्हाट डज कौन से रिलेशन अछि कौन से रिलेशन को आम केबे भी तक आम आविष्कार करिनु आविष्कार न करिकी आम बहुत कथा गुड़िक कहू आम से द्वैत अद्वैत भितर जो डुअलिस्टिक वे रे डिविजनल मैनर रे डिविजनल कॉन्सेप्ट रे आम प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक सृष्टि रो एक्जिस्टेंस को आम से भाव में विचार कर दो दे आर बेस्ट एंटायरली ऑन द रिलेशन बिटवीन क्रिएचर एंड क्रिएचर एट द परसिस्ट इन अप्लाइंग देम टू ए प्रॉब्लम व्हिच स्टार्ट्स ऑन द कॉन्ट्रारी from the assumption of one visual बाघ खाईदेला हरिण को बाघ हरिण को खाईदेला बाघ जीए हरिण सीए कई क्या खाऊ ना ये गोटे खाली रूपर अंतरटा देखी दूची ये हूँ ट्रू सेंस अनंत अनंतर मिसी गले कौन है इनफिनिटी आ गोटे इनफिनिटी मिसी गले सी इनफिनिटी लुण पितुला समुद्र भितर मिसीगला सी समुद्र हो गला तार एक्जिस्टेंस को सी हरईगला यथा नदी नंग बंबू बुबेका एथिरे कहउचंती श्रीमद् भगवत गीता रे विश्व रूप दर्शन जगत जेतो एठी थिला जेते नदीटिए थिला सेते बेले मु होची गंगा मु होची कावेरी मु होची ब्रह्मपुत्र मु होची महानदी ई तार सेल्फ एक्जिस्टेंस रे कहला सतरे एक्जिस्टेंस ता कोठी सी जो समुद्र रे मिसीगला से ना तार नामकरण गंगार अच्छी ना तार नामकरण नर्मदा रे अच्छी कि ब्रह्मपुत्र रे अच्छी तेणु जिते से मिसीगला से समुद्र होगा से अनंत होगा जिते न मिसिकी बाहर के आसला से तार स्वरूपटा होगा कौन ना मु हूँ ब्रह्मपुत्र मु हूँ ब्रह्म मु हूँ गंगा यही नाम से नामित होगा किंतु सतरे से अनंत सतरे से हूँ महदधी सी हूँ तार मूल स्वरूप हूँ से तेणु मूल स्वरूप से आसिकी अन्य नाम नामित हूँ कि एक्चुअल तार एक्जिस्टेंस सरीगला से एक्जिस्टेंस जाकि इनफिनिटी से मिल जाए तेणु बाघ आ हरिण बाघ जिते हरिण को खाईगला तेणु जी बाघ सी हरिण से पाखे सेटिक थिला गोटे अन्य रूप लेकिन आसिक बाघ पाखे रहा बाघ जो मरीगला से माने ये भूमा भितर सबुआड़े से तार चेतनाटा जो मिसीगला से अनंत पाखे रहा से हरिण से बाघ से बेग से साप से मयूर से सब जगह से जगह ये गोटे गोटे विराट कनसेप्ट गोटे विराट धारणा से कहते आसम्पशन ऑफ वन हु इज ऑल तेणु आमको से धारणा नेबाक पड़ो मंगल आ प्रेम ये दीटार कल्पना को आम क्या पाखे नहीं थोचु ना से आनंदमय पाखे नहीं थोचु कहीं ना मूल जो विश्वर जो द्वैतबोध रही जो माने
डिविजनल कथाटा आम दौचु से कल्पना आमर उत्पत्ति ये जो कथाटा आनंदमय कथा जहाँ को आम मंगल आ प्रेम बोली कथा गुड़िक कहूँ से गुड़िक कौटू बाहर ना आम जो डुआलिस्टिक आउ डिविजनल कनसेप्ट आसी आम ये मंगलमय कथा कहूँ से अमंगल बोलिकी नहीं मंगल को बुझुचु जेते बेले प्रेम कथा कहूँ से घृणा को लेकिन प्रेम आइडेंटिफिकेशन करते आलोक कथा को नहीं कहूँ से अंधकार को लेकिन तुलना करके आलोक को लेकिन बुझुचु तेणु आमर ये मनटा को ये डुआलिस्टिक वे रु से नहीं बुझुची तेणु प्रेम को कहुपे एवं आनंद को कहुपे मंगलमय कथा को कहुपे ये सबू जाक से कनसेप्ट आसना ऑल डेलाइट ऑल डेलाइट ऑल डेलाइट कथा जन्म नहीं कि बुझला बेले कौन कर डिविजनल कनसेप्ट लेकिन बुझुचु तेरे प्राणी आ प्राणी भितर जो संपर्क रही जो संबंध टी रही आम से कथा गुड़िक से कथा गुड़ाक आम जब बुझी जाते ये कथाटा हमें तथापि जो अद्वितीय सर्वमय सत्ता को जो ऑल इन वन बोली कहूँ ताकू जदि आम मूल भित्ति भाव में बुझी नवा ताहले ये द्वैत धर्मी संबंध को आम आउ विचार को नेबा नहीं कहीं से सबू जाक से तारी भितर आसी जो कनक्लूजन आम आज आलोचना को नौकरी से बुझुचु सतर एवरीथिंग ही इज ही सी हूँ सबु किछि तापर लाइन रे कहउचंती वी हैव टू सी फर्स्ट हाउ द प्रॉब्लम अपीयर्स और हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड इन इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी इन डिफरेंस ये जो विभिन्नता अनेकत्व भितर जो एकत्व ऑन द बेसिस ऑफ यूनिटी डिफरेंस अनेकत्व मध्य जो एकत्व अच्छी जदि से कथाटा को आम मानि नबा ताहले आमर किमित भाव समस्या रही वी हैव टू सी फर्स्ट आम प्रथम देखा उचित हाउ द प्रॉब्लम अपीयर्स और हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड इन इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी जदि से अनेक भितर से एकत्व को आम देखी पारिबा सेतबेले आम सॉल्यूशन टाको गोटे प्रकार पाइबा एटी गोटे लास्ट लाइन ए पैराग्राफ रो से कंक्लूजन प्रभु देउचंती वी हैव टू सी फर्स्ट आम प्रथम एटाको देखि दबा हाउ द प्रॉब्लम अपीयर्स किभଳି भाବରେ से समस्या गुड़िक आम आगे आसिकी आविर्भाव होउचंती और हाउ इट कैन बी सॉल्व एटा किमिति सॉल्व होउची केउथिरे ना इन इट्स ओरिजिनल प्यूरिटी तार मूल सत्य जोटा अछि मूलर जो पवित्रता अच्छी से पवित्रता भितर किभଳି भाବରେ से समाधान नहीं पारुछि को बेसिस रे ना तार एकत्व तार डिफरेंस भितर अनेक मध्य जो एकत्व अच्छी तार भितर अनेक मध्य एकत्व कथा जो कथा कहले तो यूनिवर्सिटी जन मास इंग्लिश पास कर बोली कि जाको देखुतली तापरे एटी आ गोटे मध्य सावित्री बही गोटे लाइन टे अच्छी कहउछन डीप इन अस ये फॉरगेटन किनशिप पॉइंट्स आमर अंतर गहर आमर गहर अंतर गोटे विराट विशाल कथाटी लुचिक रही एंड ए फेंट वॉइस ऑफ एक्सप्रेस एंड प्रेयर कॉल्स टू दोज लूसेंट लॉस्ट इमेंसिटीज आम अंतर गहर अंतर गोटे विस्तृत साजात्य माने कौन मुझे से कथाटा से विशाल हृदय अभिमुखे से संकेत दूसरी तेणु जिते आम यूनिटी इन डिफरेंस बुझा ताल ये प्रोब्लेम्स गुड़िक से लाइट समाधान भी होपर से कहते ओनली देन can we safely deal with its points and its developments, its pattern, its development, such as the relation between creature and creature on the basis of the division and basis of the division and duality. ये जो डिविजन और डुअलिटी भितर आम जो क्रिएचर भितर ये जो डेवलपमेंट करवा आम ताकर जो संपर्क को सच एज रिलेशन तार जो रिलेशन अच्छी जिते बुझी नवा ताहले गुड़ाक सब असुविधा हो पार ना आम प्रथम देखी नवा से जो समस्या आम मन भितर आसूची आम अलग सी अलग से माने आमर शास्त्र तो बढ़िया कथा कहते अयम निज प्रभृति गणना लघुची से उदार चरिता नाथ वसुधैव कुटुंबकम आम सब भितर आम वसुधाटा हूँ गोटे परिवार मो भितर जी अच्छी तुम भितर सी अच्छी ता भितर सी अच्छी आ भितर सी अच्छी ये एकात्म बोधटा कथाटा को जदि आम पढ़ी नहीं पारिबा आम जदि बुझी नहीं पारिबा ऑल इन वन कथा जो पूर्व लाइन जो कथा कहले से सब होचंदी सी ये धारणाटा जते रहइबो ताले में द्वैतबोध कथाटा आसीबो कोठु से द्वैतबोधटा आम पाखरे मिले तबे समय 8टा बाजिगला आउट आलोचना करने भी पुनरालोचना आउ थे हम से बुझा
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି। ମଧୁମୟୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଅର୍ପଣ କରି ରହିବି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।